attentive to the message. Translation in English, Brother Thomas will do the translation. You all, మిమ్మల్ని చూడడం నాకు చాలా సంతోషం. I'm so glad to see you all. I am from LAF Newsweek. LAF Newsweek నుంచి వస్తున్నానండి. మరొక సహవాసము, Our fellowship. మాదని ఇక్కడ మనదొక సహవాసము, మాదని ఇక్కడ మనదంటూ మంచి. Yeah. Instead of saying ours, we are saying all of our fellowship. Why? Because we are all one. మనమందరం ఒకటి. Yes. కాబట్టి గత 3 దినాల క్రితం మేము యవనస్తుల కూటమి ముగించుకుని వచ్చాము న్యూజివీడ్ లో. Yeah, we finished the youth meeting in Newsweek and have come here. దానికి సుమారు 1200 మంది కూడుకున్నారు యవనస్తులు. There were about 1200 youth who have gathered. 5 దినాలు గడిపాము. We spent 5 days. అలిసినామని అనుకోలేదు. We never thought that we will be able to come here. నేను 55 సంవత్సరాలు సేవ చేస్తున్నాను. I have been serving the Lord for 55 years. ఒక్కసారి కూడా అలిసిపోయాను నాలో నేనే అనుకోలే. I have never thought that I have got tired. మా నాయన కూడా సేవకులే. My father also is a servant of God. ఒకసారి బ్యాక్ పెయిన్ ఉందన్నారు ఆయన. He said he had back pain once. మా అక్కలు అన్నారు రెస్ట్ తీసుకోకూడదని ఆయన అన్నారు. One of the uncles said, why don't you take rest? ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే, What he replied is, ఇంగ్లీష్ లో అన్నారు ఆయన. he said in English, when perishing souls are perishing, how can I take rest? When the souls are perishing. నశించే ఆత్మను నశించబడుతుంటే నేను ఎలా మరి రెస్ట్ తీసుకోగలను? This is my working time. ఇది నా ఇప్పుడు పనిచేసే కాలము. నేను తెలుగులో చెప్పి ఇంగ్లీష్ చెప్పి లెట్స్ ఎక్స్చేంజ్. థ్యాంక్ యూ. పరలోకం ఉన్న విశ్రాంతి స్థలం అన్నారు ఆయన. Heaven is my resting place, he said. అదే నా భావం. That is my gist. ఇది నా ప్రపంచంలో దేవుని యొక్క వాక్యంలో in the word of the Lord అనేక విషయాల కాంట్రవర్సీ కనబడుతుంది. There are many controversies in the word of God, as it seems to. But God is not a controversial God. But our God is not a controversial Lord. He is a God of peace. ఆయన సమాధాన కర్త. మా మీటింగ్స్ మరి కొన్ని వేల మంది వస్తూ ఉంటారు. There are actually thousands of people coming to our meetings. సండే సర్వీస్ లో కూడా అలాగే ఉంటారు. Sunday service also is like that. కొంతమంది ఇతర భాషలు మాట్లాడేవారు ఉంటారు. There are many people speaking other languages too. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వారికి అందరికీ నా యొక్క గ్రీటింగ్స్ చెప్తున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్. I am greeting all of you who are English speaking. తెలుగు వారు ఉన్నారు కదా, తెలుగు వారు అందరికీ నా వందనాలు. All the Telugu people, again I greet you all. నేపాల్ వారు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అందరూ జై మసీ. Nepali జై మసీ దీది. ఎందుకంటే ఆ దేశాల్లో నేను సేవ చేస్తున్నాను. Because in those countries I am also serving the Lord. ఆ దేశాల సంఘాలు ఉన్నాయి. We have churches in those countries. సేవకులు ఉన్నారు. There are servants of God there. ఈ మధ్య నేపాల్ లో కూడా రిట్రీట్ పెట్టాము. We had retreat in Nepal also. 300-400 వచ్చారు. There were about 300 to 400 people. ఆల్ చర్చెస్ వాళ్ళు వచ్చారు. All churches have gathered together. Pastors వచ్చారు. Pastors had come. We preach the one God. We preach about a single Lord. One faith. ఒకే విశ్వాసం. One accord. ఒక్క ఏకభావం ఏకతాత్పర్యం. అక్కడక్కడ in certain places, క్రైస్తవ జీవితాల్లో కూడా in Christian life too, జస్ట్ కొంచెం కలవట లేదా కలుస్తూనే అన్నట్లుగా ఉంటాయి. then in certain areas, whether it is mixed or whether it is together or is separated, is not very clear fine line is there. అపోస్తలుడు పౌలు అనేకుల మధ్య సేవ చేశాడు. Apostle Paul served amongst many people groups. రకరకాల మనుషులకు బోధించాడు. He preached to different kinds of people. ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే, the word that he specially mentioned, నేను ఒక్కడను ఎవరు అన్ని రకాలుగా ఉన్నా నేను ఒక రకం అనలేదు ఆయన. I am not a specific person. He never distinguished himself away from the people's group he was serving. ఎవరికి వారికి వారి వంటవాడనైతేనే. Whoever they were, to them I became what they were. Why? ఎందుకు? వారిని ప్రభుతోటి త్రిప్పడానికి. Because I want to turn them to our Lord Jesus Christ. నేను విమర్శిస్తే, if I condemn,
వారు నాకు విరోధం అయిపోతారు. They will turn against me. వారు నా రీతిలో లేనివారైనా Even though they are not in my way, విత్ లవ్ by ప్రేమతో ఐ కెన్ బ్రింగ్ మెనీ పీపుల్. నేను ఐ కెన్ బ్రింగ్ అనేకులను ప్రభు వైపుగా నడిపించగలను. గాడ్ ఇస్ లవ్. బట్ ప్రభు ప్రేమామయుడు, ప్రేమ అయి ఉన్నాడు. హి లవ్స్ ఆల్. ఆయన అందరిని ప్రేమిస్తున్నాడు. హి లవ్స్ us. ఆయన మనల్ని కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఇస్ ద యునైటెడ్ గాడ్. ఆయన అందరినీ కలిపే దేవుడు. యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు. ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్. ఫర్ ఆల్. ఫర్ ఆల్, అందరికీ ప్రభువు. నమ్మినా నమ్మకపోయినా, వెదర్ వి బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. కాబట్టి ప్రియమైన సంఘమా, డియర్ బిలవర్డ్ చర్చ్, ఈ మధ్యాహ్నం కాలకి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక వాక్యాన్ని మీకు వివరించాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ పర్టిక్యులర్ స్క్రిప్చర్ పోర్షన్. నేను మీ సంఘానికి వచ్చాను కాబట్టి, బికాజ్ ఐ కేమ్ టు యువర్ చర్చ్, మీ రూల్స్ కి అబైడ్ అవ్వాలా. ఐ హావ్ టు అబైడ్ బై యువర్ రూల్స్. ఐ హావ్ నో మై విల్ హియర్. ఇట్స్ నాట్ మై విల్. ఐ వాంట్ టు ఫాలో యూ. I want to follow your ways. కానీ ఒకవేళ But in case నా స్వానుభవము, my experience, personal experience, మీకు అడ్జస్ట్ కాకపోవచ్చు. if it may not adjust according to what you desire. ఆ బ్రదర్ కాలు 9 సైజ్ కాలు. Our brother's leg size is 9. His feet is 9 size. 8 అంగుళాల ప్రపంచ ప్రదర్శించిన బూట్ తీసుకొచ్చి ఆయనకి ఇచ్చాను ప్రెజెంటేషన్. Even if I bring the best of the shoes, but size 8, అవి వేసుకొని రండి సార్ అన్నా. I said, you wear that and come. Can he follow me? ఆయన నన్ను వెంబడిస్తారండి, వెంబడించగలడా? సాధ్యం కాదు. It's not possible. నెంబర్ 7 ఇచ్చాను అనుకోండి. But okay, at least I give 7, number 7 Can shoes. he adjust? Can he adjust? నెంబర్ 10 ఇచ్చాను అనుకోండి. If I give number 10, లూజ్ అయినా కాళ్ళకు పనికి రాదు. either even if it is loose, it won't work. టైట్ అయినా పనికి రాదు. Even if it's tight, it will not work. The God is the exact God. Our Lord is also an exact Lord. నేను ఆయనకి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, ఆయన నాకు అడ్జస్ట్ అవ్వాలా. I have to adjust to him and he will adjust to us. ఆయనతో నేను తిరగాల, నాతో ఆయన తిరగాల. Should I go with him or he should follow me? నేను 8 సైజ్ ఇచ్చాను, నా సైజు 7 ఇచ్చాను, ఆయన సైజ్ చాలా. I gave him 7, I gave him 8, but it wasn't correct size. వేసుకోలేడు. He cannot wear. మరి ఏం చేస్తారు? But what do we do? He will put it aside. He'll put it aside. ఒక ప్రక్కన పెట్టేస్తారు. He'll leave it aside. షాప్కి వెళ్ళాము. When we went to the shop, నాకు బూట్ ఇచ్చాడు. he gave me shoes. లూజ్ అయిపోయింది. It's loose. నాకు వద్దయ్యా. I don't want, sir. ఇంకో బూట్ ఇచ్చాడు. Another shoes he gave me. టైట్ అయింది. It is tight, sir. నాకు వద్దయ్యా. I don't want, sir. నాకు నచ్చింది. I like it, కానీ నా సైజు కాదు. but it's not my size. రెండింటిని వదిలేసా. Both I have left it behind. ఎవరొక ఆయన వచ్చాడు, న్యూజిలాండ్ ఒక ఐజాక్ గారంట. Another person called Isaac from Nuzvid had come. 9 ఇచ్చాను, వద్దు అన్నాడు, సాల్దు అన్నాడు. 9 I gave him, but he said he cannot fit. 7 ఇచ్చాను, సాల్దు అన్నాడు. I gave to 7, but it also is too tight. ఆ 2 సైజులు తీసి బయట పారాడు అన్నాడు ఓనర్, షాప్ ఓనర్. The owner, he told to the owner, please remove those 2 shoes away from me. బయట పారేయమన్నాడు రోడ్డు మీద. Throw it out onto the road, he said. అంతేనా? Is that correct? ఆల్టర్నేటివ్ లేదా? There's no alternative. ఉందా లేదా? Is there another alternative? నా సైజు చాలలేదు. It is not fitting my size. షాప్ వచ్చే వాళ్ళందరూ నా సైజే వస్తారా? All the people coming to the shop, will they come with my size of foot? Everybody will their own wills and own natures. అందరూ తమ తమ చిత్తము మరి తమ తమ విధానాన్ని బట్టి వస్తూ ఉంటారు. కానీ దేవుడు అందరూ రమ్మంటున్నాడు. But God is inviting everybody. Is God adjust or we should adjust to the God? ప్రభువుకు మరి తగినట్టుగా మనం బ్రతకాలా లేదా ప్రభు మనల్ని బట్టి మార్చుకుంటాడా తన పద్ధతుల్ని? అక్కడ కలిసి ప్రయాణం చేయాలంటే, if 2 people have to journey together, different minds with different minds, different natures, వేరు వేరు మరి cultures, ఎలా మరి? How is it possible? How to walk together? ఎలాగా మనం కలిసి నడవగలము? ఎలా కలిస్తే నడుస్తాం? అవునండి. కాబట్టి సో ఆ సైజు వాళ్ళు వేరే ఉంటారు. There are going to be people with that kind of size feet.
అపోజిట్ పౌలు అంటాడు, Then Apostle Paul says, పిల్లవాడనై ఉన్నప్పుడు when I was a kid, పిల్లవాడిలాగా మాట్లాడాను. I spoke like a child. పెద్దవాడనైన తర్వాత When I grew up, పిల్లవాడిని చేసడం మానివేశాను. I stopped behaving like a child. బిలీవర్ ఇస్ ఎ గ్రోయింగ్ బిలీవర్. విశ్వాసి ఎదుగుతున్న విశ్వాసి. తల్లి సంఖ్యలో పాలు తాగే మనం ఒకప్పుడు చిన్నపిల్ల బేబీగా. As a baby, we were like very small. ఎత్తుకున్నది అమ్మ. Mother used to carry. తర్వాత మంచం పట్టుకుని నడిచేమో. We actually held the bed edge and మంచం learned to walk. తర్వాత ఒంటరిగా నడిచేమో. Then we started walking alone. తర్వాత పరిగెత్తేమో. Then we started running. ఎక్కుతున్నాము. Then we started climbing. దిగుతున్నాము. Then we started going down. పని చేస్తున్నాము. We are working. బరువులు మోస్తున్నాము. We are carrying burdens. సలహాలు ఇస్తున్నాము. We are giving advices. తప్పు అంటున్నాము. We are saying wrong. The boy is growing in the age. Now the boy is పిల్లవాడు ఎదుగుతున్నాడు. Along with the age, he is growing in the knowledge. జ్ఞానంలో కూడా ఎదుగుతున్నాడు. Spirituality is like that. అలాగే పిల్లవాడిగానే ఉంటున్నాడా? భక్తుడు చిన్న పిల్లవాళ్ళగా ఉన్నాను అంటున్నాడు. ఇన్ క్రిస్టియన్ లివింగ్ ఐఎమ్ లైక్ ఎ చైల్డ్. చిన్న పిల్లవాళ్ళగా మాట్లాడిన అంటున్నాడు. ఐ స్పోకెన్ లైక్ ఎ చైల్డ్ వన్స్. చిన్న పిల్లగా తలంచాను అంటున్నాడు. వన్స్ ఐ వాస్ థింకింగ్ లైక్ ఎ చైల్డ్. కానీ ఆత్మలో ఎదుగుతున్నాడు. బట్ ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ఎదుగుతున్న కొలది యాజ్ ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ మారుతున్నది. దేర్ ఆర్ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్. స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ స్టార్టింగ్ అండ్ గ్రోతింగ్. ఆత్మీయ జీవితం ఎదుగుతున్న జీవితం, ఫలించే జీవితం, అభివృద్ధి జరిగే జీవితం. కుటుంబాల సంఘంలో మనకు ఉన్నాము అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ లైక్ దిస్. నేను ఒకసారి పబ్లిక్ మీటింగ్ లో మాట్లాడుతున్నా. ఐ వాస్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఎ పబ్లిక్ మీటింగ్ లైక్ దిస్. అక్కడ ఆ చుట్టుపక్కల చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి. మెనీ చర్చెస్ ఆర్ దేర్ అరౌండ్. నేను ఓపెన్ గా మాట్లాడుతున్నా. ఐ వాస్ స్పీకింగ్ ఓపెన్లీ. అప్పుడు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాను. Then I spoke to them. ఎల్ఏఎఫ్ సహవాసం అనగా, LAF fellowship means, అది ఎలాంటిదంటే, how is it, what kind it is. మా ప్రార్థనకు వచ్చే 5 రకాల మనుషులు ఉంటారు. 5 kinds of people will be there who come to our prayers. ఒకటి, firstly, రక్షణ లేనివారు, those that are not saved. 2, secondly, రక్షణ పొందినవారు, those that have been saved. 3, thirdly, రక్షణ పడిపోయిన వారు, who have been backslidden in faith. 4, fourthly, పడి లేచిన వారు, those who have already got restored from backsliding. 5, fifth, పడి లేవన వారు, those that have fell but not yet come back to the Lord. This is our fellowship. ఈ ఫెలోషిప్ ఎలాంటిదో నాకు తెలియదు మరి. I don't know how what kind of fellowship are we here. భక్సింగ్ గారు నేను చూడలేదు. I have not seen Brother Bakshi. నేను విన్నాను. I have heard about him. But he is a great man. But he is a great man. చాలా గొప్పవాడు. He is a very, very great man. ఆయన సహవాసాన్ని ప్రారంభించారు. He started the church. ప్రపంచం అంతట్లో వెళ్ళింది. In the whole world it has got expanded. ఆయన ఆత్మీయతలో చాలా రీచ్ అయ్యాడు ప్రభువు దగ్గరగా. He actually grew a lot spiritually, very close to the Lord. ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ మన మధ్య జీవించాడు ఆయన. He lived amidst us physically. అపోస్తలుడు పౌలు అనే సేవకుడు మన మధ్య జీవించిన వాడు కాదు. Apostle Paul didn't live amidst us. యేసు ప్రభు మన మధ్యలో మనతో జీవించిన వాడు కాదు. The Lord Jesus Christ didn't live amidst us physically. మన మధ్య నివసించిన వాడు కాదు. Not very close to our we are not in the time of Paul. We are not, మనం పౌలు దినాల్లో లేము. We are not in the time of Jesus. యేసు ప్రభువు దినాల్లో లేము. But he is in our time. బట్ ఆయన మన సమయంలో ఉన్నారు. అది మన సమయంలో ఉన్నాడు. ఆయన మన he is there in our time. In the form of the word. In the form of the word of దేవుని వాక్య రూపిగా. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను. In the beginning was the word of God. Reference John 1:1. John 1:15. అదేనా 1 verse 1. చెప్పాలి మరి. మాస్టర్ అడిగారు. Master has asked you. 7 ఏళ్ళు ఎంత అన్నాడు. 7 sevens, how much is it? 7 ఏళ్ళు ఎంత? How much is 7 sevens? ఎవరో చెప్పట్లా. Nobody is saying. నేను చెప్తాను అన్నాడు. Then one said, I will tell. చెప్పరా అన్నాడు. Said, tell. పుస్తకం మాస్టర్ చెప్తాడు. ఎక్కడ పుస్తకం? If I have the maths book, I will tell. ఎక్కడ పుస్తకం చెప్పాడు. Then he took out the maths book and said. అందరిని సపోర్ట్ కొట్టరు అన్నాడు మాస్టర్. And then master said, you please clap for this boy. ఎందుకు మేము కొట్టమండి అన్నాడు. No, we are not going to clap. అని చెప్పాడు. వాడు ఆన్సర్ అన్నాడు. Answer, he has given us the right answer. చెప్పలేదు అన్నాడు. No, he has not told. చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పినాడు కొట్టండి అన్నాడు సెపరేట్ లో. Those who have told did not tell. ఆయన clap it. He said we will not clap. ఎందుకని అన్నాడు. Why చూసి చెప్పాడు అన్నాడు. He has been seeing and telling.
reading from the textbook. ఇది నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. That's not a great thing. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, In the beginning was the word of God. వాక్యం దేవుని యందు ఉండెను, Word was with God, ఆ వాక్యం దేవుడై and the ఉండెను, word was God. ఆ వాక్యము And that word శరీరధారిగా has dwelt amongst us in మన flesh. మధ్య It dwelt amongst us in flesh. నివసించెను. Dwelt amongst us in flesh. ఇది అది యూనివర్సల్ వర్డ్. This is a universal word. సార్వత్రిక. వాట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ వర్డ్? మనకు మరి సంబంధించిన వాక్యం ఏంటి? యేసు నా యందు నివసించెను. The Lord Jesus Christ dwelt in me. ఐ రిసీవ్డ్ హిమ్. నేను ఆయన అంగీకరించుకున్నాను. ఎందరైనా అంగీకరించరు. As many as received him, మనందరం దేవుని కుమారులు అవుటకు. to become the children of God. గాడ్ ఈస్ గివెన్ ద అథారిటీ. God has given us అధికారము ఇచ్చాడు. ఇక్కడ అది అపోజిట్ పౌల్ అంటాడు. That's what Apostle Paul is saying. పూర్వం హింసకుడను, I was in the past దోషకుడను, a man who used to persecute. హానికుడను. I was a murderer. ఇప్పుడు నేను Now I am. దోషకుడు కాదు, I am not a man blaspheming. హానికుడు కాదు, I am not a murderer. నేను ఒక నూతన వ్యక్తిని. I am a new person. కాబట్టి పౌలులో మార్పు కనబడుతుంది. There is a transformation that's seen in Apostle Paul. యేసు ప్రభు ఆయన వాక్యాన్ని బోధించినాడు. The Lord Jesus Christ explained the word of God. దేవుని కుమారుడిగా జీవించినాడు. He lived as a son of God. పౌలు మానవుడిగా ఉండి Paul as a man, mere man, దేవుని మాటలు విని, he heard the word of God. దేవుని మాటలు చదివి, He read the word of God. ఆ దేవుని వాక్యం ఆయన స్వానుభూలు జీవించినాడు. He lived practically according to the word of God. దేవుడు వాక్యము, The word of God. యేసు వాక్యాన్ని బోధించినాడు. The Lord, he taught the word of God. పౌలు వాక్యాన్ని బోధించినాడు. Paul explained the word of God, preached the word of God. జీవించినాడు. He lived the word of God. A preaching from the life. He has తన జీవితం ద్వారా ఆయన మరి ప్రసంగించాడు. వాక్యాన్ని బోధించాడు. He explained the word of God, preached the word of God. వాక్యముకు డైరెక్ట్ గా బోధించలేదు. He didn't preach directly. వాక్యాన్ని బోధించాడు గాని He preached the word of God. ఆ వాక్యమును But in the word, శరీరధారిగా, by dwelling in the flesh, క్రియగా, has a work that he జీవితముగా testified as a life, మారి transformed. ఆ జీవితం చూపించాడు. That life he displayed. షో ద క్రైస్ట్. He యేసును చూపించాడు. నాట్ టు ద బైబిల్. No, బైబిల్ నే కాదు, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద వర్డ్. వాక్యం నుంచే కాదు. లెట్ బి ఇన్ యువర్ లైఫ్. అదే మన జీవితంలో సార్థకం ఆ కావాలి. వాక్యము, That word శరీరధారి అయి, as dwelling in the flesh, క్రీస్తుగా as Christ మన మధ్య in amidst us. జీవించను, It must be living. నివసించను. It must dwell. ఆ దేవుని నేను విశ్వాసం ఇచ్చాను. And that kind of God I believed. ఆ దేవుని విశ్వాసం ఇచ్చాను. In the beginning I kept the ఆయన word. సన్ ఆఫ్ ద గాడ్. I am the son of God. దేవుని కుమారుని. ఎలాగూ? How is it? ఆది యందు వాక్యం ఉండెను. In the beginning was the word of God. వాక్యం దేవుని యందు The ఉండెను. word was God with God. ఆ వాక్యము మన మధ్య That word was dwelling amidst us. శరీరధారిగా, As flesh was dwelling amidst us. ఆది యందు వాక్యము ఉండెను. ఇన్ ద బిగినింగ్ దేర్ ద వర్డ్. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను. నాట్ ద సన్, కుమారుడు కాదు, నాట్ ద ఫ్లెష్, ఒక శరీరం కాదు, నాట్ ద బ్లడ్, రక్తము కాదు, రక్తమాంసాలు కాదు. దేవుడు ఆదిలో వాక్యముగా ఉన్నాడు. The Lord himself was like a word, just a word. ఆ వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు. That word is God himself. ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉన్నది. That word was with God. ఆ వాక్యము That word later తర్వాత క్రీస్తుగా, as Christ, వేల సంవత్సరాల తర్వాత, after many centuries after, దేవుడు మాకు లోకం సృష్టించి 6,000 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. after 6,000 years of creation. సృష్టికి ముందు దేవుడు ఉన్నాడు. Before the creation, God was living. ఆయన ఆది యందు ఉన్న దేవుడు. He is the one who is the beginning of everything. ఆయన ఆది లేనివాడు. He is not having any starting point. అంతము లేనివాడు. He does not have an ending point. He is the God.
He is God. సచిత గాడ్ అలాంటి దేవుడు. ఆయన అంటున్నాడు That God is ఆ saying. వాక్యము That word. ఆది యందున్న వాక్యము That word that was there in the beginning. దేవుని యందు ఉన్న వాక్యము That word that was dwelling with him. దేవుడై ఉన్న వాక్యము The word that is himself కాల God. పరిధిలో As the days went by, శరీరధారిగా he transformed himself to have likeness of a వాడిగా man. Came as a man మన మధ్యకు amidst us. వచ్చి He came amidst us. నివసించినాడు. Dwelt with us. This is the God's formation on steps. This is the దేవుని దగ్గర నుంచి అక్కడుండే వాక్యము శరీరధారిగా మన మధ్య నివసించే ఒక ప్రక్రియ. రూపాంతరం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆ వాక్యము దట్ వర్డ్ వాక్యమైన దేవుడు వర్డ్ గాడ్ హూ వాస్ వర్డ్ దేవుడై ఉన్న వాక్యము వర్డ్ హూ ఇస్ గాడ్ దేవుని యొద్ద ఉన్న వాక్యము ద వర్డ్ దట్ వాస్ విత్ గాడ్ కాల పరిధిలో యాజ్ ద డేస్ వెంట్ బై ఆ 4000 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ అబౌట్ 4000 years అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ అవసరాన్ని బట్టి యేసు దేవుని యొక్క వాక్యము ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ శరీరధారిగా he took the form of a man. మన మధ్యకు వచ్చినాడు. He dwelt amidst us. వాక్యము ఉన్న వాక్యము the word that was there with him శరీరధారిగా మనం వచ్చాడు యేసు ప్రభు. He came as the Lord Jesus Christ in the form of man. ఆయన మన తిరిగి వెళ్ళిపోయినాడు. He again left us. ఆయన మధ్య లేడు. He is no longer physically amidst us. In the beginning there is the word. ఆదిలో ఉండే వాక్యము. ఆ వాక్యం that word శరీరధారిగా has become a man క్రీస్తుగా as the Lord Jesus Christ. 33 సంవత్సరములు 33 years and a half మన మధ్య నివసించి he dwelt amidst us. తర్వాత ఆయన ఆరోహణం అయిపోయినాడు. After that he got ascended into heaven. మళ్ళీ తండ్రి దగ్గర వెళ్ళిపోయినాడు. He went to the dwell with the Father. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు మన దగ్గర? Who is there with us now? వాక్యం ఉందా? Is the word with us? వాక్యం శరీరధారిగా వచ్చింది కదా. The word came and dwelt amidst us. 30 సంవత్సరాలు జీవించింది కదా. He lived 33.5 years. వెళ్ళిపోయింది కదా. Again it went back. ఇప్పుడు మనకెవరు ఉన్నారు? Who is there with us then? The word. Now is the word. This is the word. This is the word. Bible is the word. Bible is the word. But God is the form of the word. God is in the form of the word. Our midst. ఇది మన మధ్య ఉంది. This is amidst us. చదువుతున్నాము. We are reading it. వింటున్నాము. And we are hearing it. కంఠస్థం చేస్తున్నాము. We are by-hearting it. నేను ఎవరితో కూటమిలో చిన్నపిల్లల కూటమిలో in the children's meeting and youth meeting, వాళ్ళు బహుమతులు ఇచ్చారు పిల్లలకి. they gave prizes to the children. ఎన్ని అప్పు చెప్పారు? నువ్వే. How many are they by-hearted? 7 సంవత్సరాల కురవాడు ఎన్ని 107 వచ్చిన అప్పు చెప్పాడు అంటే అక్కడక్కడ. 7 years child by-hearted and repeated those words without seeing 107 verses. ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు? 7 years child. 7 సంవత్సరాల వయసులో చేయొద్దండి ఇక్కడ. 70 సంవత్సరాలు చేయొద్దండి. సండే స్కూల్లో ఉన్నారు చిల్డ్రన్. అవును తెలుసు ఉన్నారని తెలుసు. ఎత్తండి ఎవరు లేరు. మరి నాకు 80 సంవత్సరాలు దాటిని. ఐఎమ్ క్రాస్డ్ 80. చిన్నపిల్లలు లేరు చెప్పడానికి అన్ని వచనాలు. Nobody is there. Children are not here to tell those many verses. ఎవరితో లేరు ఆ వచనాలు చెప్పడానికి. Those young people are not there who can repeat those. వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. All the older ones are here. ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు. Very educated. అఫీషియల్ పీపుల్ ఉన్నారు. Officials are here. నిన్న ఒక అమ్మాయి చెబుతుంది. One girl said. ఆ స్వరూప్ అనే అమ్మాయి హిందూ కుటుంబంలో మారుమతి పొందింది. Swaroop, the girl from a heathen background. 10 సంవత్సరాలు అవుతుందేమో. She got బైబిల్ చదివిందంట. she got saved and she read Bible. ఎన్నిసార్లు? How many times? 80 సార్లు చదివిందంట. 80 times she read. అయ్యా నేను 80 సార్లు బైబిల్ చదివినా అంది. She said, I read the word of God 80 times. నా దగ్గర రష్యన్ వాళ్ళు 10 years బిలీవర్ ఆ అమ్మాయి. She is 10 years with me. నా దగ్గర 50-60 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నట్టు అన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న విశ్వాసం ఉన్నారు. So many old believers are there with me. నేను నిజం చెప్పిన పాపతో. I told truly with that child. 60 సంవత్సరాలు దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాను. I have been preaching 60 years the word of God. కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది మార్పు చెందారు. Many thousands of people got transformed and saved. 10 సంవత్సరాలు అయింది.
It's been only 10 years that you have got saved. 80 సార్లు బైబిల్ చదివాను అంటున్నావు. 80 times you have read, you said. నా వయసు ఎంత? My age is 80. బైబిల్ చదివి ఎన్నిసార్లు? How many times have I? నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది, మ్యాచ్ అయింది. ఆమె బైబిల్స్ ఎన్నిసార్లు చదివింది, అది నా వయసుకి మ్యాచ్ అయింది. The amount of times she read 80 times is equal to my age 80. నాకు రక్షణ బాబులో చిన్న బిలీవర్ అమ్మాయి. When she got saved, she was a small believer. నేను 55 సంవత్సరాల నుంచి వాక్యం బోధిస్తున్నాను. I've been preaching from last 55 years. మా నాన్నగారు వాక్యం బోధించేవారు. My dad also was preaching the word of God. నేను నిజం మాట్లాడాను. I spoke the truth. పాప నేను అన్నిసార్లు బైబిల్ చదవలేదమ్మన్నా. I told the truth. I've not read so many times. నేను నీ స్థానం కూర్చొని, నువ్వు వచ్చి నా స్థానం కూర్చొని వాక్యం చెప్పమ్మన్నా. I told you only preach to me. I will just sit with you. ఆమెతో ఆమె తగిందా, నేను తగిన వాడిని వాక్యం చెప్పాను. Who is eligible to preach the word of God? Is she or me? దయచేసి చెప్పండి. Kindly tell, please. ఇష్టమైతే నేను వింటాను మీ మాట. I will listen to your word. హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు ప్రీచ్ ద గాస్పెల్? ఎవరండి సువార్తను ప్రకటించడానికి యోగ్యులు? నాకు విశ్వాసి 80 సంవత్సరాలు 83 సార్లు చదివింది. He is a 10 years believer, has read 80 times. నేను 80 సార్లు చదవలేదు. I have not read 80 times. 8 సార్లు కూడా చదవలేదు. Not many times also. నేనే వాక్యం బోధించడానికి. Then what am I eligible to read? 7 సంవత్సరాలు కుర్రాడు. At the 7 years child. 83 వచ్చిన అప్పచెప్పాడంట. 107 years. 107 verses he has memorized. మరి వాడు బాధ్యాలు నేను కదా ఇక్కడ బాధ్యాలు. He has to preach, not me. ఇక్కడ వాక్యము దేవుడే ఉన్నాడు. The word is God himself. వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు. Word himself is God. వాక్యం మనం మార్పు చెందాము. When we heard the word of God, we got transformed. వాక్యాన్ని వింటున్నాము. We are hearing the word of God. వాక్యాన్ని చదువుతున్నాము. We are reading the word of God. మీరు చాలా సార్లు బైబిల్ చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు. So many times you would have read the Bible. నేను సార్లు చదివాను, నా పేరు చెప్పలేదు, అవి చెప్పలేదు అయ్యగారు అనుకోవచ్చు నువ్వు. You may have read many times. I would not have mentioned your name. అవును. Yes. కానీ But ఇక్కడ మనం gamaninచవలసింది ఏంటంటే the thing that we need to note, that word that was in the beginning, వాక్యముగా ఉన్న వాక్యం, the word that was as word, బైబిల్లో ఉన్న వాక్యం, the word in the Bible, వాక్యమై ఉన్న వాక్యము, the word that is there as word, దేవుడై ఉన్న వాక్యము, the word that was God, ప్రారంభంలో ఉన్న వాక్యము, the word was that was in the beginning. 7,000 సంవత్సరాల ప్రవేశం మనం వాక్యం చదువుతున్నాం ఇవాళ. After 7,000 years we are reading the word. ఈ బైబిల్ మన చేతుల్లో ఉంది. The Bible is in our hands. ఈ బైబిల్ 66 గ్రంథాలు మన బైబిల్ చేతుల్లో ఉన్నాయి. 66 books we are carrying in our hands. ఈ బైబిల్లో మీరు ఎంత కంఠస్థం చేశారు? How much have you by hearted? ఈ పక్క వరకు బైబిల్ అంతా కంఠస్థం చేశారా? Have you memorized from the one edge of the Bible to the other edge? చేయొద్దండి. Could you please raise your hands? మీరే నెత్తండి సార్. ఇప్పుడు నన్ను నెత్తమనండి. ఆత్మను ఒప్పుకున్న ఉత్తరపదాలు వందనాలు. Thanks. మరి ఈ బైబిల్ అంతా మనం కంఠస్థం చేయకుండా రెఫరెన్స్ తెలియకుండా పొలం ఎట్లా వెళ్తామండి? And then how, without knowing the fullest of Bible, how are we going to? పరీక్షల హాల్లో కూర్చున్నాం. We are sitting in the church. పరీక్ష రాస్తున్నాం. We are writing the exam in the exam hall. ఆ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఆ యొక్క సిలబస్ నుంచి ఇచ్చింది ఆ పేపర్. That paper is actually, the exam is coming from the syllabus. ఆ సిలబస్ వచ్చి ఉన్న వాక్య పాఠాలన్నీ సంవత్సరం అంతా టీచర్ గారు చెప్పారు. Teacher has been teaching whole year. సంవత్సరం అంతా విన్నాను. I have heard the whole year. సంవత్సరం అంతా చదివాను. I read the whole year. టెక్స్ట్ బుక్ అంతా చెప్పారు. The entire textbook was covered pin to pin, dot to dot. లుక్ ఎట్ మీ. టెక్స్ట్ బుక్ అంతా చెప్పారు. And the textbook was completely told. అంతా విన్నాను. I heard everything. సిలబస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. They repeated the syllabus. మళ్ళీ విన్నాను. Again I heard. పరీక్ష పెట్టారు. They examined me. పరీక్షలు రాశాను. I wrote the exam. పాస్ అయ్యాను. I passed. పబ్లిక్ పరీక్షకు వచ్చాను. I came for the board exam. పబ్లిక్ పరీక్ష రాశాను. I wrote in the board exam. నేను తప్పాను. I failed. అదేంటి? What is how is it అదేంటి? How is it possible?
టెక్స్ట్ బుక్ అంతా మాస్టర్ చెప్పారు, And the textbook was completely taught me. నేను రివైజ్ చేశారు, I revised also. నేను కూడా దాన్ని చదివాను, They revised, I studied. బై సబ్జెక్ట్ అంతా చదివాను. The entire subject I studied. మరి ఎందుకు రప్ప తప్పాను నేను? Then why did I fail? సబ్జెక్ట్ చదవలేదా? Have I not read the subject? చదవలేదా? Have I not read the subject? వినలేదా? Have I not heard the subject? మరి ఎందుకు తప్పాను? Why did I fail? పరీక్షలు రాసిన దానికి మార్కులు కానీ ఇంటికాడ చదివిన దానికి మార్కులు కాదు. The marks are not for the ones that I've read at home, but for the exam that I వాక్యం delivered. వినడానికి మార్కులు కాదు, Not for reading somewhere else. బోధించదు మార్కులు కాదు, Not because of preaching that we get వాక్యం marks. గుర్తున్నందుకు మార్కులు Not because the Bible has been memorized. హౌ మచ్ యు ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఎంత మనము వాక్యానికి ఈ విధేయులైనాం. వాక్యంలో ఎంత శరీరధారిగా ఇండివిజువల్ గా మనలో మార్పు చెందింది. How much have we, that word went inside, transformed us. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, The word that was at the beginning, వాక్యం దేవుని వద్ద ఉండెను, the word was with God. ఆ వాక్యం శరీరధారిగా That word as a word from God. మాంసములుగా He came as a flesh. క్రీస్తునందు నివసించెను. In the Lord Jesus Christ is ఆయన అంగీకరింతురు. as many as received him, అందరూ కూడా to them gave he power. దేవుని కుమారులు, They become the children of ఆ God. క్రీస్తు కుమారులు, They are the child of Christ. దేవుని కుమారులు, They are the child of God. ఆ వాక్యం యొక్క కుమారులు. That child of word of God. మొదటిది మొట్టమొదటి మాట ఏంటి? దేవుడా, తండ్రా, కుమారా, పరిశుద్ధాత్మ, బైబిలా, పాత నిబంధన, కొత్త నిబంధన, ఏంటి దేవుడు అంటే? Which was the first definition of God? Was it the Bible? Was it the what is the first formation of the God? What is the first form of God? చెప్పండి. What? చెప్పండి, కరెక్టే. Word. అక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు వాడుగానే ఉందా? వాడు అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? Was it remaining as word itself, or God, it got transfigured or transformed? The word took the form of the flesh and blood. దేవుని వాక్యము శరీరధారిగా మన మధ్య నివసించెను అని. క్రీస్తులో శరీరధారిగా. క్రీస్తులో శరీరధారి. ఇప్పుడు మనం క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఇచ్చినాం. We have now kept our faith in the Lord Jesus Christ. ఆ వాక్యమే, That word, దేవుడైన వాక్యమే, the word that was God, ఆది యందున్న వాక్యమే, the one that was in the beginning, క్రీస్తుగా శరీరధారిగా ధరించిన వాక్యమే, and the word that became the Lord Jesus Christ. అదే చదువుతున్నాము, That is the one that we are అదే reading. వింటున్నాము, That is the one we are అదే hearing. గ్రహిస్తున్నాము. That is the one we are understanding. మనము కూడా We too, ఆ వాక్యముగా మారాలా? మనం ఆ వాక్యముగా మారాలా? వాక్యం మనగా మారాలా? the word should transform and change into us, or we should transform into the word of God. దేవుని మనగా మారుద్దామా? మనం దేవునిగా మారుదామా? Should we transform God into us, or us to God? ఈ రెండులో ఏది తేలిగ్గా ఉంటది మనకు చెప్పండి. మనం ఏది కోరుకుందాం చెప్పండి. Which is easier? మనం ఏది కోరుకుంటే అది చేద్దాం. దేవుడు చెప్తాం, దేవుని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం. We request the Lord. ప్రభువా, Lord, మా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ప్రభువా, my humble request, కాళ్ళు Lord. పట్టుకుంటాను ప్రభువా, I hold your leg, దండం Lord. పెడతానయ్యా. I యేసయ్యా, worship you, Lord. నేను నీ రూపానికి రమ్మంటావు, నన్ను నీ రూపానికి, నువ్వు నా రూపానికి వస్తావు ప్రభువా. Lord, you want me to come into your image, or you will come, or I should come into your నువ్వు నా image? రూపానికి రమ్మా. The Lord is telling, please come into my image. ట్రై చేస్తాను ప్రభువా. I'm trying a lot, బైబిల్ Lord. 80 సార్లు చదివాను ప్రభువా. I read the Bible so many times, చాలా Lord. అయ్యగారు వాక్యం వింటున్నానయ్యా. I've been listening to the word of God. నేను పలానా ఎల్ఏఎఫ్ సహవాసం అయ్యా. I am from the LEF నేను భక్సింగ్ గారి గ్రూప్ అయ్యా. I am from Baksing నేను Fellowship. మహాభక్తుడయ్యా, Maha. ప్రపంచంలో పేరుగాంచిన భక్తుడయ్యా. He's a very ఐజక్ great man గారు of కూడా God. చెప్పారయ్యా. He told many things. అయ్యా, Ayya, ఏసయ్యా, yes, Ayya. నువ్వు నా రూపానికి వస్తావు, నన్ను నీ రూపానికి రమ్మంటావయ్యా. Will you come into my image, or should I come to your అయ్యగారు image? అంటున్నారు, The brothers are telling, భక్సింగ్ గారు అంటున్నారు, Baksing brother is saying, నేను యేసు రూపానికి వెళ్ళాను అంటున్నాడు. I have gone to the image of Christ. నన్ను కూడా అలా అమ్మంటున్నారు ఈ అయ్య గారు. He is also telling me to ఈ be like అసిస్టెంట్ పాస్టర్ him. గారు కూడా అదే చెప్తున్నారు. And now the same pastor, again this pastor also నేను పాస్టర్ telling. అయినప్పుడు ఈయన నా పక్షం మాట్లాడుతుంది, నేను కూడా నా పక్షం మాట్లాడదు, లేకపోతే ఆయన పక్షం మాట్లాడుతున్నాడు. This brother also is speaking again like brother Baksing. దిక్కు లేదయ్యా ఇక్కడ. I have no other way to go. నేను నీలాగా జీవించలేకపోతున్నానయ్యా. Lord, I'm not able to live like I you. tried and failed అయ్యా. చాలా సార్లు ప్రయత్నించి ఓడిపోయానండి అయ్యా. నా సమయం అయిపోతుందయ్యా. My time is lapsing. నేను చచ్చిపోయేలాగా ఉన్నానయ్యా. I'm going to die soon. నరకానికి వెళ్తాను, భయం వేస్తుందయ్యా. I'm afraid of. నీ స్వరూపంలో రాలేకపోతున్నానయ్యా. I'm not
able to become like you, దండం Lord. పెడతానయ్యా, Ayya, Lord, I become. నువ్వు నా రూపానికి రాయ్యా, You come into my image, అప్పుడు నన్ను Lord. చేర్చుకుంటావు కదా నీ రాజ్యంలోకి. Then will you then accept me? అప్పుడు వద్దాను కదయ్యా. And then you say, no, you will never reject me, Lord. సరేనమ్మా, Sare. అలాగేనమ్మా. Yes. వాక్యం శరీరధారిగా మారేనమ్మా. So the word became flesh ఇప్పుడు నిన్ను రక్షించడానికి to save you. నీ రూపానికి మారుతానమ్మా. And I will transform to yourself. సరేనమ్మా, Sare. సరేనా? ఈ ఆర్ యు ఓకే? Are you okay, Nandi? ఆర్ యు ఓకే? Are you okay? Ardham? Are you okay? Parledu. ఆర్ యు ఓకే? నెవర్ బి. కుదరదండి. ఆయన మన రూపానికి మార్చడం కాదు, Not that his image should మనం transform to our image, మనం ఆయన రూపానికి but మార్చాలి. we should transform into his image. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? How is it possible? The Jesus is the way to the salvation. The Lord Jesus Christ is the way to రక్షణకు మార్గం ఆయనే. He descended to our nature. ఆయన మన స్వరూపంగా మారాడు. 100% దేవుడైన దేవుడు The Lord God who was 100% God, క్రీస్తుగా వచ్చినప్పుడు, when he came as Christ, శరీరధారిగా వచ్చినప్పుడు, when he came as a man, అసలు wearing flesh. ఈ వాక్యం మీ అందరికి తెలుసు, We all know this word. కానీ దాని మర్మం తెలియదు అంటున్నా నేను. That secret we do not know. అదేంటంటే What is that? ఆయన 100% పాపిగా మారిపోయాడు. He became 100% like a sinner. మనం 100% పాపులం. We are 100% sinners. యేసు ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు ఏ దేవుడు వాక్యము 100% ప్యూర్ అండ్ హోలీ. The word of God is 100% pure and holy. ఆ ప్యూర్ అండ్ హోలీ అనేటువంటి దేవుడు, The God who is pure and holy, వాక్యమై ఉన్న దేవుడు, the word God who was like a word, దేవుడై ఉన్న దేవుడు వాక్యము, the God who was word and word was God, మనం రక్షించడానికి to save us, శరీరధారిగా has transformed himself to a body. అంటే మనలాంటి రక్త మాంసంలోకి వచ్చి He came like flesh and blood. రక్త మాంసంలో పాలివాడై He took part in the flesh. he became a man. He transformed himself to man. మా దేవుడు మానవుడిగా మారిపోయినాడు. God became man. ఎలాగో? How was it possible? how much percent? What percent is it? ఆదిలో వాక్యం శరీరధారిగా మారినప్పుడు ఈయన ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ దేవుడు? When God became man, how much percentage of God is he left with? చెప్పాలి. చెప్పండి. ఆయన శాపగ్రాహి ఆయను. He became cursed for us. ఎవరు? Who? పరిశుద్ధుడైన దేవుడు, The holy God, 100% నీతిమంతుడైన దేవుడు. 100% righteous God. He became a శాపగ్రస్తుడు అయిపోయినాడట. He became a curse for us. ఎంత శాపగ్రస్తుడు? How much was he cursed? మానవ పుట్టిన వారిలో As all the people who have been born, ఆయన కన్నా ఎక్కువ శాపగ్రస్తుడు ఎవరు లేడు. not anybody more cursed than him has been living any time. He left the God's bosom. He తండ్రి కుడిపార్శ్వమును విడిచిపెట్టారు. నరుడుగా మారిపోయినాడు. He transformed to a man. నరుడుగా మారిపోయాడు. He transformed to a man. ఇది మెంటల్ గానా, రిటర్న్ గానా, వాస్తవం గానా? Has it been only mentally or some kind of vague feature, or it is really flesh? రియల్ అన్నోళ్ళు చేయొద్దండి. Real. You please lift up your hands. మీరు అందరూ ఎత్తేసేనమ్మా, అర్థమైనా? రియల్. అలాగనే That's how నీవు కూడా you also, నిన్ను you yourself, 100% పాప సహితమైన మనలను 100% sinful nature that we have, 100% పాప రహితుడైన దేవుడు, the one who is 100% sinless, 100% పాపులైన మనలను 100% sinners like us, ఆయనలాగా మార్చడానికి, to transform like him, మనమున్న పాపము, the sin that is in us, శాపము, all the curse, ఆ నైజము, all the నేచర్ ఆఫ్ సిన్, and the nature of sin, అదంతా కూడా all that టోటల్ గా తీసుకుని totally removed, ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. he put upon himself. ఆయన శాపగ్రస్తుడు అయిపోయినాడు. He became now a cursed person. He became a శాపగ్రస్తుడు అయిపోయినాడు. He became a cursed person. He bear the cross. He took up the cross. ఆయన మన పాపను భరించినాడు. He bore our sins. మన శాపములను భరించినాడు. He bore our curses.
He paid on our behalf. He took it up upon himself on our behalf. God made free. The word became free now. ఆయన మనం విడిపించినాడు. He delivered us. అప్పుడు ఏమైంది? What happened then? ఏమైనది? What happened? పాప సహితులు ఉన్న మనము, The sinners that we are by nature, పాప సహితులు ఉన్న మనలను the ones that have been sinful, దేవుడు ప్రేమించి, the Lord loved. మీకు కొడుకున్నాడా? ఎంత వయసు? 17. 17 17 years కొడుకున్నాడు ఈ బ్రదర్కి. ఆ కొడుకు మీద 7 years ఉంటుంది. ఒకప్పుడు 7 సంవత్సరాల వయసు ఉందంటారు. ఒకప్పుడు ఉందగా 7 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న When he was 7 years, 20 ఇటుకరాలు పైన పెట్టాడు నెత్తి మీద ఈయన. I gave 20 vision. Bricks. Bricks, 20 bricks I put on his head. Can he carry? Can he carry? Can he carry? ఇది దేవుని నిర్ణయము మనుషులకిది. Strong, our They are so weak. We are very weak. They are so strong. We are very strong. They are so weak. Yeah, we are very weak. కానీ But దేవుడు God, ఆయన శాపగ్రహింపుడంట. he became like a curse. మన పాపములను, He took up our మన sins, వ్యసనములను, all our the Sins. sins. ఆయన మోసాడు. He carried it. ఓ జట్టు ఎవడు ఉన్నాడు, ఎర్ర గొర్రబండి ఉన్నాడు ఒక అతనికి. He had one tonga. టౌన్ నుంచి పక్క పల్లెటూరికి జనాన్ని తీసుకెళ్తాడు కిరాయికి. He takes on hire people from village to ఇప్పుడు city. సింగపూర్ అన్ని కార్లు ఉన్నాయి మీకు, City, టాక్సీలు. now Singapore we have ఆ cars. ఆ రోజుల్లో ప్రపంచంలో కారు లేదు. In those days there were no cars. నేను హైరీ తీసుకోవాలంటే జట్కా బండి. We have to take hire. We have to take the tonga only. ఆ డబ్బులు ఉన్న జట్కా బండి ఎక్కేవాళ్ళు. Those who had money used to take that horse ఒక chariot. ముసలం ఉంది, The old lady, ఓల్డ్ ఉమెన్, old woman. డబ్బులు లేవు, There's no money. బరువు ఉంది, There's a lot of weight. She మొయ్యలేకపోతుంది. couldn't carry. మొయ్యలేకపోతాం, బరువు వదిలేసి వెళ్ళిపోతామా? Just because we cannot carry, are we going to leave our burden behind? కారు ఇదేంటి, జట్కా అయితే డబ్బులు లేవు, There's no money to take the tonga. కిరాయికి ఎక్కించుకుంటారు కొంతమందిని. So he took some of them in the hire. ఊరు దాటి వెళ్ళిపోయింది జట్కా. The Jetka tonga went away. ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్ The old woman, మొయ్యలేక బరువు మోస్తుంది. she couldn't carry her and was trying to carry the జట్కా weight. బండి అతను చూశాడు. Then the tonga fellow saw, అయ్యో Ayo, ఈమెకు డబ్బులు లేవు కాదు, she doesn't have money, I think. నడిచి వెళ్తుంది, She's walking. బరువు మోస్తుంది. She's carrying heavy అని weight. చెప్పేసి అతనే ఆపి, Then he stopped. మా అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా? Oh, old lady, where are you going? మన ఊరు వెళ్ళాలయ్యా. I'm going to some అమ్మ house జట్కా village. ఎక్కమ్మా, Come up. నాకు డబ్బులు లేవయ్యా. No money I have. వద్దులే అమ్మా, No need to. జాలి కలిగి నేను ఎక్కుమంటున్నాను. I'm just showing ఇట్లా లవ్ kindness. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, Just. ప్రేమతో రమ్మంటున్నానమ్మా. I'm just asking you to ఎక్కమ్మా come. అంటే, Come. అమ్మో ఎవరయ్యా నువ్వు దేవుడిలాగా ఉన్నావయ్యా, You are like God. నా మీద ఎవరు దయ చూపించలేదయ్యా, Oh, nobody showed me kindness. నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదయ్యా, I don't know who you నేను are. ఎవరు నాకు తెలియదయ్యా, You don't know who I ఎంత am. ప్రేమ నా మీద చూపించావయ్యా, So much of love you నీకు showed me. నమస్కారం అయ్యా. She bowed down. జట్కా ఎక్కింది, Then she went up the tonga. జట్కాలు కూర్చుంది. Then she was sitting in the tonga. 17 కిలోమీటర్లు అయిమే ఊరు. 17 kilometers is a village. 17 కిలోమీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఊరు వచ్చింది. After 17 kilometers, the village came. అసలు గుర్తుంది ఆయమ్మ చెప్పిన ఊరి పేరు. He remembered what that lady told ఆ about the ఊరు village name. జట్కా ఆపాడు. He stopped the tonga. ఆ వెనక తిరిగాడు, జట్కా తొట్టిలోకి చూశాడు. And he turned and saw the lady. ఆ ముసమ్మ నెత్తి మీద మూట పెట్టుకొని ఉంది. And she was carrying the weight on her head. మరి నేను ఎప్పుడు పెట్టుకున్నావా మూట నెత్తి మీద అన్నాడు. When did you carry the weight on your head? మూట నెత్తి మీద ఉండగా నన్ను ఎక్కమన్నావు కదయ్యా. You told me while I was still carrying to ఆ come inside the tonga, so I came like that only. మూటతో ఎక్కానయ్యా. That's the same weight I was carrying. మరి పక్కన మూట పెట్టలేదు అన్నాడు. Why don't you keep the weight beside you? విత్ లవ్ యు రిక్వెస్ట్ యు ఆస్క్ మీ టు కమ్ టు ద బండిలోకి రమ్మన్నావు, ప్రేమతో బండ్లోకి రమ్మన్నావు. నన్ను ఎక్కమన్నావయ్యా. You told me to come for me. You asked me to నీకు come up. వందనాలయ్యా. Very thankful. నా మూట కూడా పెడితే నీకు బరువు అయిపోద్దయ్యా. How can I leave my
this big weight on your tongue. Huh? నీకు వందనాలయ్యా. Oh, thank you so much. నా మూట నేను మోసుకున్నానయ్యా. I carried my weight on myself. నన్ను నీ వంట గురువు మోస్తుందయ్యా. Your horse has carried me. That is enough. వందనాలయ్యా. Thanks. Thank you so much. బాగుంది అంతేనంటారా? ఏమండి? Is it correct? ప్రభువుని నమ్ముకున్నావులే, The Lord, you believed him. భక్తి చేస్తున్నావులే, You are following him. మానవులు పొందేవులే, You have transformed. ఎత్తి మీద మూట పక్కన పెట్టావా? Have you kept your weight beside? ఆయనకైనా జ్ఞానం ఉందా? Is there any wisdom to her? ఆలోచన ఉందా? Any thought? క్రీస్తుని విశ్వాసమిత్రుడు నీవు So as a believer, you అయ్యా మా సంఘంలోనయ్యా in my church, స్త్రీలు మాట్లాడకూడదయ్యా. స్త్రీలు ladies, sir, sisters should not speak. మాట్లాడతారండి ఇక్కడ. Uh, మాట్లాడరాయా, ఎందుకంటే స్త్రీ వేరు పురుషుడు వేరయ్యా. Because sisters are different and men are different. పురుషుడు అంటే శిరస్సు అయ్యా. The man means the head. శిరస్సు, స్త్రీ అంటే బాడీ అయ్యా. The sisters are body. కొంచెం వివాహానికి ప్రసాదం చేయాల్సి వస్తుంది. Sometimes you have to preach. అప్పుడు నేను చెప్తాను, Then I say, ఏమండి తలకాయ వచ్చిందా, as the head come, బాడీ వచ్చిందా, as the body come, పెళ్లి కూతురు వచ్చిందయ్యా, మా బాడీ ఇక్కడ కూర్చోమా, the bride has come, so here she body sit. వచ్చాడా, The boy, the bridegroom has come. తలకాయ ఎక్కడ పెట్టండి, Bring the head and keep there. బాడీని ఇక్కడ పెట్టండి. Body keep there. అయ్యారు ప్రసంగం అయిపోయిందండి, After the preaching, Aygaru, వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయండి, then do the operation with the head and the body. తలకాయ బలం మీద పెట్టండి, Keep the head on the table. బాడీ కూడా బలం మీద పెట్టండి, Bring the body also on the table. జాయింట్ చేయండి. Then I will join to the. ఈ మధ్య ఎవరు చెప్పారు నాకు వార్త, This is who said? మా ఇంట్లో టీవీలు ఉండవు, No TVs in టీవీలు my. చూడడం, I don't see TV. ఫోన్ ఉంది, ఐఫోన్ I have phone, 10-15 ఏళ్ళ నుంచి ఉంది. but it's been there for 15 years. ఫోన్ చేస్తే, Anybody calls me, అమ్మా అంత అవసరంలో ఉన్నావా, so much are you in need. అయితే నీ నంబర్ చెప్పమ్మా, You tell me your number. నీకు ఫోన్ చేస్తానమ్మా, I'll call your number. ఇదిగో ప్రార్థన చేస్తానమ్మా. I'll pray for you. అయ్యా Aya. నా నంబర్ ఇమ్మంటున్నారేంటయ్యా, No, you నా are asking my నంబర్ నుంచి number. ఫోన్ చేశానయ్యా, I called from my own ఇది number. నా నంబరేనయ్యా, This is my number. ఇంకా నెంబర్ ఇటు ఎందుకయ్యా, Inka, why should I give you కాదు కాదు, number? ఆగమ్మా Wait. ఆగమ్మా, Wait, చెప్పమ్మా నెంబరు, Then I. మళ్ళీ నెంబర్ అడుగుతున్నారు ఏంటయ్యా, Mali, why are you asking my number? 15 డాన్స్ ఐఫోన్ నా దగ్గర ఉందండి, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ వస్తే ఆ నెంబర్ ఫిట్ చేయడం నాకు రాదు, Until now, I don't know how to feed the number. నాకు రాదు, నమ్మండి. I don't know. Please believe. మొన్న ఎవరో హామీ వచ్చింది, Somebody came. అయ్యా మీ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పండి సందా చేస్తాను అంది, I will give you chanda. Please give me your account number. నాకు తెలియదు అన్న. No, I don't know. I said. ఇంకో ఉంది, మొన్న వేసానయ్యా అంది, Another lady said, I deposited some money. I don't know. I said. చూడలేదా అంది, You did not see her. చూడలేదన్న, No, I didn't see. చూడండి అయ్యా అంది, She said, see. నాకు చూడడం రాదన్న, I said, I don't know how to see the తీసుకుంటే అయ్యా account. అంది, So you have to see. తీసుకుంటే నాకు రాదన్న. I said, I don't know. ఎన్ని పశ్చాత్తాలు ఇవన్నీ. So many years have happened like this. ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఫోన్, I'm carrying the phone. వాడుతున్నాను. కానీ దాని లోపలికి ఎప్పుడు వెళ్ళా. I never went inside it. మీరు ఎవరైనా బైబిల్ కలిగి ఉన్నారా? Are you carrying the బైబిల్ Bible? లోపలికి ఎక్కువ వెళ్ళావా, ఫోన్కి ఎక్కువ వెళ్ళావా? Have you gone inside the Bible or inside the phone? బైబిల్ ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నావా, మోకాళ్ళ మీద సమయం ఎక్కువ గడుపుతున్నావా, ఫోన్ దగ్గర ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నావా? Are you spending time on your knees or are you spending time on your phone? ప్రభువుని విశ్వాసించిన వారు, The ones who are believers, ప్రభువుని నమ్మిన వారు, the ones who have trusted the Lord, సంస్కారంలో పాల్పొంగు తీసుకున్న వారు, the ones who are taking part of the table. ఈ చెప్పిన నేను నమ్ముతాను. I will believe your word. ఈ మూడిట్లో దేని దగ్గర ఎక్కువ ఉంటున్నావు? In three of these, where are we spending more time? అడుగుతున్నాను. Where are you spending more time? నేను సమాధానం చెప్పమంటలేదు, I'm not asking answers. నీకు మీరు చెప్పు. You tell for yourself. You answer for yourself. అది చాలు. That's all. ఆ ముసలి బండి ఎక్కింది కానీ జట్కా బండి, That old lady took up the tonga, ఆ బరువు పక్కన పెట్టలేదు. but she never kept her heavy weight ప్రభువుని aside. విశ్వాసం ఇచ్చినావు, Oh, you have believed the Lord. did you put away the burden of the sin? Where is the burden of sin? Has it been removed away from you? ఆ పెట్టానండి. I have kept, sir. ఓహో, Oh, good. యేసు సంఘానికి శిరస్సు, The Lord is the head of the church. కుటుంబానికి శిరస్సు ఎవరు మరి? Who is the head of the family? భార్య భర్త. Wife or husband?
భర్తలారా Our husbands, మీ భార్యను ప్రేమించండి, love your wives క్రీస్తు సంఘమును ప్రేమించినట్లు as Christ loved the church. మీరు మీ భార్యను ప్రేమించండి. You love your wives. భార్యలారా Wives, మీరు మీ భర్తలు లోబడి ఉండండి. be obedient to your husbands. మీ భర్తలు లోబడి ఉండండి. Submit yourself to your husbands. సంఘంలో ఆడలు ప్రసంగం చేయకూడదు. No, sisters should not preach in the church, మగవాళ్ళు శిరస్సు కాబట్టి, because husbands are head, పురుషులు ఉన్నాం కాబట్టి, because men are here. మీరు బాడీలు కన్నా తలకాయ మీకు లేదు కాబట్టి, We are only bodies, no, without head. నేను తలకాయ ఉన్నాం కాబట్టి, We are the heads. We are తలకాయ here. మాట్లాడద్దు, బాడీ మాట్లాడద్దా? The body will not speak. Only the head has to ఎవరు speak. మాట్లాడతారు? Who will speak? ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా బాడీ మాట్లాడతా, తలకాయ మాట్లాడదాం. Bo- తలలో ఉన్న బాగా నోరు మాట్లాడుతుంది. the head, the mouth which is there in the head will speak, not body will not ఇది speak. హెడ్ అయినా Body. ఇది Body. ఇది The body head, sir. ఇది? The body head, sir. మరి హెడ్ అయినా ఎవరు మాట్లాడతారు? Who will speak? నేను విమర్శించట్లేదు, I am not criticizing. స్త్రీ సంఘాలు మాట్లాడి నేను నీకు అనడం లేదు. I am not saying that the ladies, sisters should not speak. కాంట్రవర్సీ మెసేజ్ ఎక్కడ చేయను. I am not delivering any controversy messages anywhere. బట్ But ఐ ఆమ్ గివింగ్ ద అండర్స్టాండింగ్. ఒక్క మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను. ఏదెవరైగో వేరెవరు ఎక్కడ వెళ్ళినా, అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో టు ది జెంటైల్స్, ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటే హిందూ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఈవెన్ ఐ గో టు ద హైయెస్ట్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్ ఇన్ ద హిందూ, ముస్లిమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఈవెన్ ఇన్ ద ముస్లిమ్స్, ఎవరితో డిబేట్ కూర్చున్నా, టు హూఎవర్ వి సిట్ విత్ డిబేట్, ఎవరితో మాట్లాడాల్సి వచ్చినా whoever we speak to, కాంట్రవర్సీ మాట్లాడు. never pick up controversial topics. కాంట్రవర్సీ మాట్లాడను, I won't speak controversial topics. కాంప్రమైజ్ అవ్వను. I won't compromise too. కొడతావా నువ్వు నన్ను? లేదు. నేను కొట్టినప్పుడు కూడా కొట్టవా? రైట్ పర్సన్, థ్యాంక్ యూ గాడ్ గివ్ మీ. చూడండి, ఇది రైట్ పర్సన్. నాకు ఇట్టని రోజులు కావాలి. నేను తెలుగు మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ చెప్పాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే రైట్ ఫిటెడ్ పర్సన్ గాడ్ మీ. సరే మరి అట్లా How is it? తల ఒకటే మాట్లాడి The head alone must speak. ద గాడ్ ఈజ్ ద పరిశుద్ధుడు 3 అక్కడ ఉంటది. శిరస్సును హత్తుకొని వాడెవడును మీ బహుమానమును అపహరింపనివ్వకుడి. In Colossians it is written that the ones who have not stick to the head, do not allow them to steal your reward. చూడండి వస్తారు పని. Can see please. చూడండి కొలసి పత్రిక 3వ అధ్యాయం Colossians chapter 3, 19 వచ్చింది చూడండి. 19 please. 19 2:19. 2:19 అంటండి. రెండు. శిరస్సును హత్తుకొని వాడు ఎవడును మీ బహుమానమును అపహరింపనివ్వకుడి. ఎందుకని? అసలునమ్మా, ఆ శిరస్సు మూలముగా సర్వ శరీరము కీళ్ళ చేతను నర్మల చేతను పోషించబడి అతుకుబడినదై దేవుని కలుగు వృద్ధితో అభివృద్ధి పొందుతున్నది. నోట్ డౌన్. మళ్ళీ సార్ ఆడవాళ్ళు చదవడం, స్త్రీలు చదవడం. Sisters please read, one of you all. వాక్యమునకు శిరస్సు ఉన్నది. There is a head to the word of God. ఆ శిరస్సు అనే దాని మూలముగానే శరీరంలోని భాగాలన్నీ పనిచేస్తాయి. All the members of the body will work because of the command coming from the head. Command comes from the head. ఆజ్ఞ తలలోంచి వస్తుంది. The command head controls the body. మానవునికి శరీరం ఉన్నది. Man has head. ఆ శరీరములో అవయవ భాగాలు ఉన్నవి. All the body has members. దానిలో శిరస్సు కూడా ఉన్నది. The head also is part of one of the member. శరీరంలో అవయములన్నీ ఉన్నాయి. All the parts are there in the body.
హెడ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎవరంటే హెడ్. Who is the head of the body? Head it's himself. సంఘానికి ఎవరంటే Who is the head of the church? క్రీస్తే. The Lord Jesus Christ himself. కుటుంబానికి శిరస్సు ఎవరంటే Who is the head of the family? భర్తే. Husband. సంఘానికి శిరస్సు ఎవరంటే Who is the head of the church? ప్రభువే. The Lord himself. ఆయన మాట మనం వినాలి. We must hear his word. బాడీ మాట్లాడకూడదు, తన శిరస్సే మాట్లాడాలి. Not the body, only the head must speak. శిరస్సు మాట్లాడాలి. Only head must speak. శిరస్సు మాటే మనం వినాలి. We have to listen, obey to బాడీ the హ్యాస్ voice of నో the... రైట్ టు స్పీక్ అగైన్స్ట్ ద గాడ్ ఆర్ విత్ ద హెడ్ ఆర్ విత్ ద బాడీ. ఆ శరీరానికి ఏ అధికారం లేదు. శిరస్సుకు చెప్పిన అజమాయిషి కింద ఉండకుండా ఉండడానికి అవకాశం లేదు. అందుకే కొన్ని పర్యాయములు సంఘములో స్త్రీ మాట్లాడకూడదు. That is why there are times that sisters should not speak in the church. ఇక్కడ స్త్రీలు చాలా మంది ఉన్నారు. There are many sisters here. అది కరెక్ట్ అంటారా కాదంటారా? You agree or disagree? కరెక్ట్ అంటాను నేను. What do you say, sister? మీరేమంటారు? They are unhappy, brother. చెప్పండి. సంఘంలో శిరస్సు మాట్లాడాలో మాట్లాడకూడదా? Should the sisters speak in the church or not? మాట్లాడకూడదు. Should not speak. బైబిల్లో ఉందమ్మా. Bible says that. కానీ But అదే శిరస్సు same head. ఇంట్లో మాత్రం పెత్తనారా చేసి పెత్తనం అన్నారా? But in the house is very like a head. సంఘంలో నోరు మూసుకునేవే మాట్లాడకుండా అక్కడ నోరు మూస్తున్నావా? In the church you are silent, but in the home are you silent? అక్కడే నీదే పెత్తనం. There you are acting like a boss. ఒకడే నోరు మూసి కూర్చోవాలా? There the husband has to keep silent. ఇక్కడ పెద్ద భక్తులాగా నేను కూర్చొని మాట్లాడాలని మీరు మాట్లాడండి. In the church, sitting silently and saying, "Oh, I'm obedient to the head." Don't make the God. God won't be mocked. దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. నేను మౌనంగా ఉండ తెలుసుకుంటే ఇక్కడ ఉండు. నేను ఇక్కడ ఎలా మౌనంగా ఉంటున్నాను సంఘంలో అలాగే ఇంటి కూడా మౌనంగా ఉంటున్నాను. పెద్దమంతా మా అయింది, పై మాట అంతా అయింది, నాది కాదన్న చేయొస్తాను. ఒకసారి చెప్పండి. The ones who are saying, "I am obedient in the church," silent in the church. Same way in the house also, I am obedient and silent. Those sisters can raise up your hand, please. నేను కూడా కొడతా. I will also clap for you. మీరు ఎన్నిసార్లు కొట్టమంటే అన్నిసార్లు కొడతా. You are same obedient in the church and మాకు at ఇష్టం. home. చెప్పండి కొడతా మాకు ఇష్టం. I will clap for you. మా ఇంట్లో నరకం వద్దు. No hell in my house. పరలోకం కావాలి. I want heaven. చెప్పండి అమ్మా. Tell me, sisters. కొంచెం ఒక చెయ్యొస్తానమ్మా. Please, one hand, అయినా. మరి సగవాన్ని వస్తానమ్మా. All the church, please. ఒకసారి చూడండి మొగుడు చూడండి. Yes, brother, see. డ్రామాలు వేసి వాళ్ళు రకరకాల డ్రామాలు వేస్తారు. There are so many dramas. ఆడవాళ్ళు ఏమంటే ఆడవాళ్ళు వేస్తారు, మొగలు వేస్తారు, మొగలు ఆడవాళ్ళు ఏమని ఎటు ఏమని వేస్తారు వాళ్ళు. Men and women both have their own Christian dramas. life is not a drama. But Christian life is not a drama. It is not a cinema. క్రైస్తవ జీవితం సినిమా కాదండి. Our God is a true God. మన ప్రభు సత్యవంతుడైన దేవుడు. కాబట్టి మనం అందరూ కూడా కలిసి We are all together. let us praise the God. We have to praise the Lord. టైం పర్లేదండి, ఇంకా చెప్పు. ఇంకొక నిమిషాలు. నేను ఆత్మ అయిపోతాను. అది వంటి అబ్బాయి దయచేసి మరి ఈ సమయంలో వాక్యంతో చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శరీరధారిగా వచ్చాడు. ఆయన వాక్యం శరీరధారిగా మారింది. మన జీవితంలో కూడా, మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా ఈ వాక్యమును మన జీవితంలో శరీరధారిగా మార్చుకుందాం. Even as the Lord Jesus Christ came as flesh and dwelt amongst us, similarly, this word of God, we must make it as a dwelling word of God, lively word of God in our lives and follow after it. Spelling in the Bible words with the mouth is not the great. దేవుని వాక్యాన్ని వల్లించడంలో గొప్పతనం లేదు. అది మన సొంతం చేసుకోవాలి. It has to become our own. హలో నేను చూసాను. నేను నిన్న మొన్న వచ్చాను ఇక్కడికి, 3 రోజులు అయింది. I came here 2-3 days. షాప్కి వెళ్ళినా, Any shop I go, ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా, any hotel, ఎక్కడ కడ్డీతో చూసినా, wherever I see, ఇక్కడ మనోడు రాజేష్ బిల్లు కట్టాల్సి వచ్చినా, wherever Rajesh pays bill or Joshua, డబ్బులు కనపట్ల చేతిలో.
Nobody's showing any money. జేబుల్లో డబ్బులు లేవన్నారు. No money in the pocket. ఆటోకి డబ్బులు లేకుండా ఆటో ఎక్కుతున్నారు. And they are taking autos with no money. డబ్బులు లేకుండా వస్తువులు కొంటున్నారు. How without money they are అరే buying? డబ్బులు లేకుండా ఎంటీ పాకెట్స్ వెళ్ళి హోటల్ తినేస్తున్నారు. How without empty pockets they are going to hotel and అరే eating? డబ్బులు లేవంటున్నావు. Then where is the మరి money? గెస్ట్ గా వచ్చాను, I've come as a guest. నా దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవు, I don't have money. అలా కట్టేస్తాడు నిన్ను నన్ను కూడా. They are going to hold us. ఎందుకన్నా భయపడతారు మీరు? Why are you afraid, Anna? భయపడద్దన్నా. మీరేం భయపడకండి. ఎవరన్నయ్యా? You have money? No. మరి ఎట్టా? How? ఫోన్ పే, Phone pay. ఫోన్ పే, Phone pay. ఫోన్ పే. Phone pay. డబ్బులు కావాలా చేతిలో? No need any. ఏ రోజులండి ఎలా మారిపోయినండి రోజులు. How days have got ఇండియా transformed. కూడా ఎట్లా Now తయారైపోయింది. India has also become like that. ఇన్ని జాంకీలు పెట్టుకు అమ్ముకుంటున్నాడు వాడు. He's selling some guavas. ఆ జాంకీలు కొన్నవాడు కూడా డబ్బులు ఇటు అక్కర్లేదు. The ones who selling డబ్బులు ఎంత? the ఇది కూడా guava also. అది ఎన్ని వందలు దాని మీద బొమ్మ మీద కాపాడుతుంది మరి దాన్ని ఏమంటారు? QR code. వెళ్ళండి. After that, finish, go back. మొహాలు చూసుకున్నారు, దీని మొహం చూస్తున్నారు, ఇది రమ్మన్నాడు. He's not looking at my face, but looking at that one. వాళ్ళకి డబ్బులు లేవు, డబ్బులు ఇవ్వలేదు. No need to give money. ఇచ్చాను అన్నాడు. You have given money. తీసుకున్నాను అన్నాడు. I'm saying నాకేం yeah. అర్థం కావట్లా. I don't understand. మాయా It's a magic. అవును, మానవ పరిజ్ఞానం అంత గొప్పగా పెరిగిపోతే Wisdom of man has grown so much. మనం మనుషులమే గాని We are men. ప్రభువుని విశ్వాసం ఉంచితే, If we keep our trust in the Lord, మన హృదయాన్ని దేవునికి ఇస్తే, if we give our heart to the ఆయన Lord, మనలోకి వస్తే, when He comes inside, ఇవన్నీ జరిగినా జరగలేదా? has all these things been done in our life or not? ఏమా పాప పెళ్ళయిందా? Have you got married, my child? అయిందండి. అయింది. మరి భర్త గారు ఏదమ్మా? Where is your husband? ఈయన భార్యతో మాట ఈయన మా భర్త అంది. This is my husband, she said. అలాగా? Oh, is that so? నీ భర్త? Oh, is he your husband? అవునా? Oh. ఎందుకు నేను మన సంఘానికి రావు, సంఘానికి I went to one church. చర్చి కదా, ఇంటికి వెళ్ళాను. I went to a house. ఆ చర్చి పాస్టర్ కూడా ఒక ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చెప్తుంది. Then the church pastor, she took and prayed. మంది స్త్రీలు ఉన్నారు. There are about 20 church sisters. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. I did not go there. సేవగా వెళ్ళాను కదా అని చెప్పేసి ఆ స్త్రీలు, మీకు బైబిల్లో నచ్చినటువంటి స్త్రీలు ఎవరైనా ఉన్నారండి? Bible lo, do you like any sister or lady who is mentioned in the Bible? బైబిల్ మొత్తం మీద మీకు నచ్చినటువంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న స్త్రీలు ఎవరు ఉన్నారన్న? In the Bible, any character sister is there. అది చక్కగా షార్ప్ గా బైబిల్ బాగా తెలుసుకోవాలి. ఒక్కొక్కరు ఒక అమ్మాయి పేరు చెప్పారు. Then every sister mentioned one name. చాలా మంచి భక్తురాండ్ర పేరు చెప్పారు. Oh, they told very nice names. ఏంటో ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అంటే బైబిల్ మీకు ఇష్టమా అని అడిగా. Oh, then I said, do you like this character in the Bible? చాలా ఇష్టం అండి ఆ భక్తురాలంటే. Oh, very nice. I like this sister. in the అలాయితే Bible. ఆమె ఎందుకు నచ్చింది నీకు అడిగా. I asked, why you like her? దేన్ని బట్టి ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చిందని అడిగా. Why? What made you to like that character? అప్పుడు ఆ సందర్భాలు చెప్పారు వాళ్ళు. Then they said, ఆ క్యారెక్టర్ they told about the nature of how they become. మరి మీకు నచ్చారు అన్నారు కదా. Oh, your favorite, you said కదా. అంటే ఆత్మీయ మిట్లో ఉన్నందు వారి త్యాగాలు, వారి విశ్వాసము, వారి ప్రార్థన, వారి పవిత్రత, వారి ప్రభు వారు చేసిన త్యాగాలు మీకు నచ్చినాయి అంటున్నారు కదా. You are saying that their sacrifice, their life, their way of living, their modeling, their example is all, you are loving them. ఒక్కొక్కరు ఒక ఆమె పేరు చెప్పారు బైబిల్లో. The Bible, their name has been told. నువ్వు ఎవరి పేరు చెప్పారు? ఆమె ఫ్యాన్ 1 నేను. I asked the name that you said, are you fan for her? అవునండి అంది. She said yes. ఓహో, ఎందుకంత లైక్ చేసేవన్నాం. Why did you like her? ఆమె గురించి చెప్పింది క్యారెక్టర్. She told about explain the character. నిజమేనమ్మా నువ్వు చెప్పింది. And you said right. అప్పుడు అన్నాను, Then I said, ఆమె నీకు నచ్చాడు, ఆమె క్యారెక్టర్ బట్టి ఆమె నీకు నచ్చినప్పుడు మరి ఆమె క్యారెక్టర్ అంతా నీలోకి వచ్చేసిందని అడిగాను నేను. when you like the character, has the entire character formed in you? I asked. అరే రెండు కాళ్ళు పడిపోయినండి అడిగే. పోలియో, both legs got paralyzed. పోలియో వచ్చింది. Polio she got. ఆయన సినిమా తీసుకెళ్లి సినిమాలో కూర్చోబెట్టారు. They took her to cinema hall. సినిమా చూశాడు. She saw the cinema. నాకు నచ్చింది ఆడి యొక్క యాక్షన్ అన్నాడు. He said the actor is very nice. ఒక మాట అంటే చంపేస్తాను అంటున్నాడు. If you tell about anything against the actor, I will kill you. ఫేమ ఏంటి అంటారు,
Fan అండి. ఫ్యాన్ అన్నాడు. I am his fan, he's dying for him. ఎందుకంటే అన్న And why are you fan? వాడు ఏమి డాన్స్ చేస్తాడని అన్నాడు. Oh, what dance he's dancing? బాగా చేస్తాడు అన్నాను. సినిమా చూడ పుట్టినరోజు ఒక సినిమా చూడండి. I have never seen any movies from my childhood. బాగా యాక్ట్ చేస్తాడు did he act nicely? అలాంటి యాక్షన్ చేసి ఎవడున్నాడండి? Oh, nobody is there like him who acts. బాగా చేస్తాడు అన్న. బాగా చేస్తాడు. బాగా చేస్తాడు. చూపించరా ఒకసారి అన్న. I asked him, show me. అడుగుతాడు నమ్మకం ఇంకా అర్థం కాలేదా? అదంతా బాగా యాక్ట్ చేస్తాడు. ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాడు చూపిస్తాను. You said he is acting very well. Show me your action. ఇది కాళ్ళు లేవు చేతులు లేవు. But he does not have legs and hands. ఆడి ఫ్యాన్ అంటే ఇది. But he is his fan. అడ్డగాను గంతలేదు. Are you jumping like that fellow? ప్రభు నీ ఫ్యానా? The Lord Jesus Christ is your fan. ఎస్తేర్ గారు నీ ఫ్యానా? Esther is your fan. రెబకా గారు నీ ఫ్యానా? Rebecca is your fan. యోసేపు గారు నీ ఫ్యానా? Joseph is your fan. కెన్ యూ లైక్ దట్? Can you imitate like that? ఆయన నా ఫ్యాన్ అండి. He is my fan. అలాగా. Oh, that. క్రీస్తును పోలి నడుచుకో. Walk as the Lord. Follow him closely. Then he will be your fan. Then you will be. He will be your fan. రెండు కాళ్ళు రెండు పడిపోయిన కంటే ఆ పెద్ద నాటకం ఈ వేషం వేసినటువంటి పేరు కాదు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి అంటే యాక్టర్ ఫ్యాన్ అంటే. The fellow does not have legs and hands, but he is telling that he is fan for that great actor. Can he act like him? ఈ వ్యక్తిలాగా ఈ వ్యక్తి ఆ హీరో గారి లాగా యాక్ట్ చేయొచ్చా? యేసు దేవుడండి. The Lord Jesus Christ is God. దేవుడండి. మన దేవుడు. He is my God. ఆయన పరిశుద్ధుడండి. He is holy. Are you holy? Are you holy? Be holy. Be holy. As I holy. As I am holy. నేను పరిశుద్ధుడను కాబట్టి మీరు కూడా పరిశుద్ధులై ఉండుడి. అప్పుడు పౌలు అంటే క్రీస్తు పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోనండి. Paul says, imitate as I am, as I follow Christ. Paul followed the Christ. Paul, అపోస్తలుడు పౌలు క్రీస్తును వెంబడించాడు. Paul preached the Jesus. యేసును ఆయన ప్రకటించాడు. యేసు వలె జీవించాడు. He lived as Christ lived. మనం కూడా we too మన జీవితాల్లో in our life ఆ విధంగా in same manner జీవితం గల వారమై the same life that we should have జీవించాలి. we must live. కాబట్టి దయచేసి గమనించండి. Kindly take note, beloved. సంఘములో స్త్రీ మౌనంగా ఉండాలన్న వ్యక్తివైన నీవు the sisters have to be silent in the house of God, as it said. ఇంట్లో కూడా మౌనంగా ఉండండి, అప్పుడు వాక్యం నెరవేరుతుంది. Be silent in the house also, then the word of God will be fulfilled in your life. భర్తలారు మమ్మల్ని నోరు చూసుకోమన్నారు ఇక్కడ అంటున్నారేమో ఒకళ్ళు మీరు. Maybe husbands, you are asking me to keep quiet. లేదు ఇక్కడ కూడా మీరు మొగలు నోరు తెరవాలి అనుకున్నారా? Here also you want to open your mouth. ఇక్కడ నోరు తెరవాలంటే if you want to open your mouth, అక్కడ నోరు మూయండి. then you close your mouth over there. అక్కడ నోరు మూసుకోవడానికి ఇక్కడ మాట్లాడమన్నారు మళ్ళీ. Then you are asking me to shut my mouth at home. Now why need to speak in church? అదే అలాగండి. How is it possible? అది రీజనబుల్. Is that reasonable? Let us change ourselves totally. మనం పూర్తిగా రూపాంతరం చెందించుకోవాలి ప్రభు రూపానికి. ఈ మధ్య ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రసంగం చేసినా wherever I preach nowadays, ఇక్కడ ఈ మధ్య మా పిల్లలందరూ ప్రసంగాలు చేస్తారు. Now my children are all sharing the word. మా పాప ఒక చోట అడిగిందంట. My daughter asked in one place. చాలా మంది ఉన్నారు స్త్రీ పురుషులు అక్కడ. So many men and women are here. పురుషులతో మాట్లాడుతూ ప్రశ్న వేసిందంట. She asked one question looking at the people. ఏమని ప్రశ్న వేసిందంటే, the question that she asked, ఇంట్లో పెత్తనం దొంగలుగా ఆడవాళ్ళదా అనే ప్రశ్న వేసిందంట. who is having the bossism at home? వాయిస్ మగ భర్తలదా భార్యలదా? whose voice is louder, husband or wife? ఇంట్లో వాయిస్ నాదేనండి, ఆడవాళ్ళు కాదనాలు చేయమందంట. We'll say, if somebody says my voice is higher, please raise your hands. 300 మంది మగవాళ్ళు ఉన్నారంట. The 300 men are there. ఒక్కళ్ళు చేయలేదండి. Nobody lifted hand. అది అవమానం కదా మీకు? Very sad, very insulting. భక్తి అన్ని చోట్ల మౌనంగానే ఉండాలి. The faith is to remain silent everywhere. ఆడవాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడితే మగవాళ్ళు మౌనం అయిపోతున్నారు. When the women are speaking louder, men are becoming silent. ఇంట్లో మౌనంగా ఉన్నాడు, సంఘంలో మాట్లాడొచ్చు వాళ్ళు. When he is silent at home, he is coming and speaking in the church. మీరు కూడా ఇంట్లో మౌనంగా ఉంటే ఇక్కడ మాట్లాడొచ్చు. Even if you are silent at home, you can speak here. కాబట్టి మాట్లాడడం కంటే more than speaking, వినడం మంచిది.
వినడం Ah, మంచిది. here, listening is good. లెట్ us be hearers. Ah, వినువారై ఉందుము. కాబట్టి ఇప్పుడు ముగిస్తున్నాను. So I'm going to end ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయం ఉంది. this afternoon. స్త్రీ పురుషుల భేదం లేదు. There is no difference between ఇంకో మాట చెప్పి sisters, ముగిస్తాను. men and women. పరలోకానికి మనందరం వెళ్తాం కదా. When we go to heaven, ఆడవాళ్ళు వెళ్తారా మొగలు వెళ్తారా పరలోకానికి? who will go, men or women? మీరు చెప్పండి. ఇద్దరు వెళ్తారు. ఇద్దరు వెళ్తారు. ప్రభు మొగలు ఆడవాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారా? యేసు పిల్లలు గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్ల అందరినండి. అవునండి. మొత్తం అందరూ రూపాంతరం చేస్తా కాబట్టి అందరూ వివాహం జరుగుతుంది. అడిగేది మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు వెళ్ళేది అందరూనండి. ఏంటండి? వధు సంఘం అది వధు సంఘం పెళ్లి కుమార్తె. అదే అదే కరెక్టే కరెక్టే. అంటే వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యారేమో అని వాళ్ళు చదువుతున్నారు. ఎంత భయపడుతున్నారండి మీరు? అయ్యో తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాలి కదా సార్. అయ్యో మగవాళ్ళు ఎక్కడ అబద్ధం ఆడిపోయారు, మరి ఇక్కడ మాత్రం అబద్ధం ఆడుతున్నారండి. ఎంత భయపడిపోతున్నారో మరి. దయచేసి అలా ఉండమాకండి. నీకు అధికారం ఇచ్చాడు, దాని అధికారం పాటేవండి. వాళ్ళ అధికారం తప్పుగా చేస్తున్నారో భరించుకుందాం. భరించండి. ఇక్కడ మగవాళ్ళని వాళ్ళు ఇష్టమైతే కేకలేస్తే అక్కడ పర్లోకం ఎవరు మగవాళ్ళకి లేదు, పర్లోక రాజ్యం ఆడవాళ్ళకే. ఓన్లీ సిస్టర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ హెవెన్, బట్ ఇఫ్ యూ షౌట్ హియర్ యు విల్ మిస్ దట్ హెవెన్. ఇక్కడ ఆడవాళ్ళుగా ఉన్న వారు పరలోకంలోకి వెళ్ళడానికి తేలిక. ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ విమెన్ హియర్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్, గోయింగ్ టు హెవెన్ ఇస్ ఈజీ. మగవాళ్ళుగా పుట్టిన వాళ్ళు మేము పరలోకి వెళ్ళడం చాలా కష్టం. The ones who are born as men, very difficult to go up to heaven. మేము మగవాళ్ళు. We are men. మా మాట విను. You listen to me. నీ ఎంత తిరిగి తెలుసా సబ్జెక్టు? ఇక్కడ ఆడవాళ్ళే, అక్కడ ఆడవాళ్ళే. For you it is very easy because you are going to be women here, and in heaven also you are going to be women. Ladies are lucky people. Ladies are lucky people. మేము మగవాళ్ళుగా పుట్టాము. Now we are born as men. We are unlucky. We are unlucky. జీవితం అంతా మగవాళ్ళుగా యాక్ట్ చేసి ఇక్కడ We have to act like a man on ఆడవాళ్ళు this earth, యాక్ట్ చేయాలంటే కష్టం అయిపోతుంది. and suddenly become women because Vadhu Sangham. You are so easy to enter into the kingdom. For you it is very easy to enter into heaven. కాబట్టి మేము ఆడవాళ్ళు పుడితే బాగుండేది. We would have, if would have born as women, it would be nicer. ఎందుకంటే ఇక్కడ అక్కడ కూడా ఆడపాత్ర అండి ఇది. Here and there you are having same role. మగవాళ్ళమని We men, ఇంట్లో పెత్తనం మీదైనా even though you are bossy, లేనప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ when you not there we are speaking. ఇంట్లో I say I'm man. చూస్తే మాట గడగడలాడాలి. My wife should shiver. అంత ఒట్టిదే, All simple. అంత ఒట్టిదే. All that is a lie. పరలోకంలో మగవాళ్ళు వెళ్ళరు. In heaven there is no men. పరలోక రాజ్యం. There is only one kingdom. పరలోక రాజ్యం. That is the kingdom. ఒకవేళ ఇంట్లోనే మొగలు పెత్తనం అయ్యండి, సంఘంలో కూడా మొగలు పెత్తనం అయ్యండి, ఇక్కడ ఇంట్లోని మొగలు పెత్తనమే, గుళ్ళోకి వచ్చిన మొగలు పెత్తనమే. ఏంటన్నా కర్మ, ఎట్టా వెళ్తాను పరలోకానికి అంటే పరం వెళ్ళితే మొత్తం అక్కడ పెత్తనం నీదే. If we are saying, complaining, oh here men are speaking, at home also men are speaking, everywhere we are silent, but in heaven you are going to be a boss. ఆడ మగ కాదు, దేవుని స్వభావం గలవారు మాత్రమే పరలోకం వెళతారు. Not girl or boy or men or women, all the ones who are having the image of Christ formed in them. No man and woman. No, ఎవరు ఆడవారు మగవారు అని కాదు. Those who have the likeness of Christ, they will enter into the ఎవరు kingdom of యేసు God. నీతిని కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళే They have a likeness of God. ఓన్లీ ద లైక్నెస్, దేవుని స్వరూపం కలిగిన వారే పరలోకానికి వెళ్తారు. ప్రభు దీవెన